Namaskar and a very good morning to all of you. I hope, my dear friends, you all are fine. Subject account, chapter number 6, retirement or death of a partner. It is our lecture number 4. In previous lecture, we have discussing about illustration number 15. See, current account નો જે છે સમ હતો મોસ્ટલી જે છે કરંટ અકાઉન્ટ ના રિલેટેડ બધા પોઈન્ટ્સ એ સમમાં આપણે જે છે કવર કરવાની ટ્રાય કરી. Now today's topic is illustration number 20, page number 241, page number 241. Okay, illustration number 20, revaluation account, then partners capital account, then cash and bank account. Now last balance sheet. Okay, ચલો બહુ એટલે બહુ ઈઝી સમ છે. જસ્ટ થોડું કોન્સન્ટ્રેશન કરશો એટલે ક્લિયર થઈ જશે. ડેબિટ, ક્રેડિટ, particulars, amount, particulars, amount. See, first revaluation account, then second account is partners capital account, particular rupees, particulars rupees. Okay, partner name Karan, Fanil and Farshid. Karan, Fanil and Farshid. Karan, Fanil and Farshid. Then debit, credit, particulars, amount, cash and bank account. Last balance sheet, debit and credit ના આવે. Liabilities, amount, assets, amount. Okay, चलो illustration number 20, page number 241. First આખું illustration read કરવાનું, then sum start કરીએ. Karan, Fanil and Farshid are a partner in a firm sharing profit and loss in the ratio of their capital. Okay, first જે છે ના capital ratio માં. Okay, capital is 2 lakh, 1 lakh 20, 80,000. Karan, Fanil and Farshid 2 lakh. Okay, then 120 and 80. Okay, 1 2 3 4, average 40. Okay, ratio is 20:12:8. Now બધા પોઈન્ટ છે જે 2 જોડે ડિવિઝન તમે કરી શકો. ઓકે, the 4 6 and 10. yes, okay, હજી બી 2 જોડે થાય 2 3 and 5. see, old ratio is 5:3:2. okay, old ratio is 5:3:2.
Okay. Karan, Penny and Hershey. Old ratio 5:3:2. Because of my dear friends, આપણને capital proportion કીધું છે. See, capital ratio માં P&L proportion count કરો. Capital is 2 lakh 120 and 80. Okay. 4 જે છે કવર થઈ જાય એટલે 20 12 અને 8 20 12 8 4 6 10 2 3 5. Okay. ચલો. Then balance sheet of the firm as on 31st 2017 was as under. Liability amount, assets amount. Creditor workman compensation reserve. See, workman compensation reserve એ જે છે રિઝર્વ અને સરપ્લસમાં સ્ટાર કરજો, રિઝર્વ અને સરપ્લસમાં then employee profit sharing fund. See, employee profit sharing fund છે ને, profit sharing fund એ liability છે. Profit sharing fund is our liabilities. આ પાર્ટનર વચ્ચે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થાય નહીં because of એમ્પ્લોય નો જ પ્રોફિટ છે. ઓકે, એટ ધી એન્ડ એ પ્રોફિટ જે છે આપણે કોને આપવો પડશે? એમ્પ્લોય ને જ આપવો પડશે. ધેન પ્રોવિડન્ટ ફંડ, કેપિટલ અકાઉન્ટ, કરન્ટ ફેનિલ એન્ડ ફર્સી. ઓકે, goodwill, old goodwill, star, land and building, patents, machinery, debtors minus budget reserve, stock and bank. First sheet retires on the above date. Current fenil and first sheet. See, કોણ જાય છે? First sheet. First sheet retired above date. Partners decided the following terms of retirement first. The new profit or loss sharing ratio of current and failing is be kept at 2:3. 2:3 is new ratio. Now, second adjustment, goodwill of the firm is to be valued at 80,000. It is new goodwill. Then paid rupees 60,000 for partners during current year, which is for patents during current year, which is for total 4 year. Machinery is to be depreciated by 10%. Bad debt on debtors is to be kept return of 3,000. 20,000 is to be paid to Fauci. The market value of stock is rupees 45,000. Then age adjustment, last adjustment. It is very important adjustment for this sum because of અત્યાર સુધીના જેટલા બી સમ છે એમાં કોઈ અલગ પડતું હોય તો આ એક જ એડજસ્ટમેન્ટ છે. ઇટ ઇઝ એડજસ્ટમેન્ટ નંબર 8. ન્યૂ ફર્મ્સ ટોટલ કેપિટલ વિલ બી ઇક્વલ ટુ ટોટલ કેપિટલ ઓફ ઓલ્ડ ફર્મ. જે ન્યૂ ફર્મ છે ને, ન્યૂ ફર્મ એટલે ન્યૂ કેપિટલ એ ઓલ્ડ કેપિટલના ટોટલ જ થઈ ગયું. ઓલ્ડ કેપિટલના ટોટલ જ થઈ ગયું. સી, ઓલ્ડ કેપિટલ છે ને, ઓલ્ડ કેપિટલ એ જો તો બેલેન્સ શીટમાં 4 લાખ છે. 4 લાખ છે તો નવા બી 4 લાખ જ થવા જોઈએ. કેટલા થવા જોઈએ? 4 લાખ. તો આ 4 લાખ આપણે એડજસ્ટ કરવાના છે અને એ એડજસ્ટ કયા અકાઉન્ટમાંથી કરશું? સી, સિમ્પલ કીધું છે અહીંયા. સિમ્પલ કીધું છે. શું સિમ્પલ કીધું છે? ધ્યાન આપજો. ન્યૂ ફોર્મ ઇઝ ટુ બી કેપ્ટ ઇન ન્યૂ પ્રોફિટ એન્ડ લોસ શેરિંગ રેશિયો ઓફ કરન્ટ એન્ડ ફેનિલ. ઓકે, the capital new profit and loss sharing ratio માં રાખવાની છે. ઓકે, all necessary adjustment are to be made through bank. બધા એડજસ્ટમેન્ટ કોના થ્રુ આપવાના છે? બેંક થ્રુ, જે આના રિલેટેડ છે, આના રિગાર્ડ છે. ઓકે, એ સમજીએ. બટ એકવાર તમે ખાલી જસ્ટ જોઈ લો, then we will start our sum. ઓકે, એકદમ ઈઝી છે.
I hope my dear friends the question read take you as a now first adjustment new profit and loss completed then second goodwill capital account now so ત્યારે લેશું now third adjustment paid rupees 60,000 for patent during current year which is for total 4 year see patent ના કેટલા છે patent ના 60 but આ 60,000 છે ને એ 4 year ના છે આ 1 year complete થયું તો એના કેટલા કે 60 into 1 divided by 4 answer is 15,000 answer is 15,000 see તો એ return off થાય 15,000 આપણા પાસે 16 minus 15 60 minus 15 answer is 45,000 see a 15,000 it is our loss so we will mention in revaluation account debit side okay to patents account answer 15 then machine is to be depreciated by 10% machine કેટલું છે 10% થી depreciated કરવાનું છે machine value is 80,000 it is our assets machinery 80,000 minus 10% 8,000 80 minus 10 answer is 72,000 see 8,000 જે છે એ depreciated છે આપણો loss છે 8,000 okay to machinery account then bad debt on debtors is to be written of rupees 3,000 bad debt on debtors is to be written of rupees 3,000 total debtors is 35,000 see total debtors is 35,000 now 3,000 bad debt reserve answer is 32,000 but in our old balance sheet bad debt reserve is mentioned rupees 5,000 but actual bad debt is rupees 3,000 so our profit is rupees 2,000 because of old bad debt is more than new bad debt okay old bad debt is more than new bad debt okay so our new bad debt is 3,000 actual profit is rupees 2,000 now profit જે છે એ આપણે કઈ સાઈડ લઈ જઈશું બટ ઓબ્વિયસ છે રિવેલ્યુએશન ના ક્રેડિટ સાઈડ ટુ ડેટર્સ 2,000 okay then 20,000 is to be paid to Farshid 20,000 is to be paid to Farshid એ ફરશીદ આપણે આપશું ત્યારે જોયું છે તો આપી દેવા છે આપી દે ચલો ને ફરશીદ ને આપી દઈએ ફરશીદ ને કેટલા આપીએ 20,000 ફરશીદ જો લાવે તો એનો અકાઉન્ટ ક્રેડિટ છે પણ ફરશીદ લઈ જાય તો ડેબિટ થાય ઓકે ટુ કેશ અકાઉન્ટ એટલે સેકન્ડ ઇફેક્ટ આપણે કેશ જ્યારે લઈશું ત્યારે આપી દેશું ને લોજિકલી જોવું હોય અહીંયા ડેબિટ થી તો કેશમાં ક્રેડિટ થઈ જાય બીકોઝ ઓફ કેશ ઇઝ ગોઝ આઉટ ઓકે real account as per real account debit what comes in credit what goes out it means by Farshid account 20,000 પેજ દીધું છે આપી દેવાના છે તો આપી દેવાના એમાં કોઈ ચિંતા નહીં કરવાની market value of stock is rupees 54,000 here our old stock is rupees 53,000 now our new stock is rupees 54,000 it means stock increase rupees 1,000 plus 1,000 added 54,000 1,000 rupees is our profit sorry credit side also to stock okay stop then new form total capital will be equal to એ આપણે હમણાં સમજવાનું છે બટ અહીંયા આપણે ટોટલ કરીએ બટ ઓબ્વિયસ છે લોસ વધારે છે 23,000 here 23,000 minus 20 minus 3,000 answer is 20,000 three partners Karan Fenil and Farshid ratio is 5:3 is to old ratio it means 10,000
6,000, then 4,000. Okay. Partners capital account. First capital by balance brought down. Answer is 180, 1 lakh and 90. 180, 1 lakh and 90. Then second, reserve and surplus. Our reserve is investment fluctuation reserve 15,000. See 15,000 पार्टनर में डिवाइड करो, डेबिट हैंड ऊपर से लेफ्ट हैंड ऊपर से है तो राइट हैंड ऊपर बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 15,000 ने डिस्ट्रीब्यूट करिए 5:3:2 में तो 7,500 देन થશે ડિવાઇડ જો તો ભાઈ થાય છે વર્કમેન કોમ્પન્સેશન 12,000 છે 15,000 નથી હા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ નથી વર્કમેન કોમ્પન્સેશન ફંડ છે સ્લીપ ઓફ ધ આઈસ કહેવાય વર્કમેન કોમ્પન્સેશન ફંડ 12,000 6,000 then 6,000 then 3,600 then 2,400. Okay, चलो then other reserves is provident fund no all goodwill 40,000 right hand side यहाँ આવશે તો left hand side 2 goodwill 40,000 એટલે એના પાર્ટ કરો 5:3:2 માં તો 20,000 then 12 and 8 रेशियो में डिवाइड करते तो आवड़तो છે મોટા છે અને 8 20 12 and 8 okay old goodwill then old balance then reserve done okay પેલો ભાઈ જે લઈ ગયો કેશ માં ઈ બી ડન okay revaluation account credit અહીંયા તો ડેબિટ 2 revaluation account amount is 10 4 6 and 4 ઓકે ચલો હવે ગુડવિલ નું આપણે જે છે એડજસ્ટમેન્ટ કરી નાખીએ ઓકે ટોટલ ગુડવિલ ઇઝ 80,000 total goodwill is 80,000 now new goodwill is 80,000 okay who is retired Anil Farshid hello Farshid okay Farshid share is 2 total share is 10 answer is 16,000 see Farshid જાય છે 16,000 લેતો જાય 16,000 આપશે કોણ બટ ઓબ્વિયસ છે કરણ અને ફેનિલ કરણ and ફેનિલ which ratio gaining ratio okay gain નું ફોર્મ્યુલા new minus old first current new share is 2 divided by 5 old share is 5 divided by 10 10 to the 20 25 50 minus 5 upon 50 then current then final new share 3 divided by 5 old share 3 divided by 10 3 tens are 30 minus 15 upon 50 15 upon 50 okay see gaining ratio થી ફાઇન્ડ કરો ને માઈનસ 5 આવે સેક્રિફાઈસ કર્યો કે શું કર્યું કહેવાય સેક્રિફાઈસ એટલે પહેલા આ 16,000 ને એડજસ્ટમેન્ટ કમ્પ્લીટ કરીએ સી આ જે 16,000 છે એ કોણ લઈ જશે એટલે કે ભાઈ એ લઈ જશે રિટાયર થાય છે રિટાયર કોણ થાય છે રિટાયર થાય છે ફરશી તો ફરશી જે 16,000 આપવાના આ ફરશી ને 16,000 આપશે કોણ કે જે ગેઇન કરે બટ ઓબ્વિયસ છે ગેઇન કોણ કરે છે તો કે ફેનિલ તો બાય ફેનિલ અકાઉન્ટ ફરશીટ માં ક્રેડિટ છે તો ફેનિલ માંથી શું થઈ જાય ડેબિટ થઈ જાય બે કોના હિસાબે થયા તો કે 2 ફરશીટ હવે કરંટ જે છે રોવા માંડ્યો કે સાલું મને તો જે છે ગેઇન થવાની જગ્યાએ સેક્રિફાઈસ થયો
ઓકે એટલે બધો ગેઇન કોણે કર્યો કે ભાઈ ફરશીદ તો હોય કે બધો ગેઇન કર્યો ફેનિલ એટલે કરણે ફેનિલને કીધું કે ભાઈ આવી રીતે ના ચાલે આ અનફેર કહેવાય તો ફેનિલે કરણને ઓફર આપી કે ચલ ભાઈ ટોટલ ગુડવિલ કેટલી છે 80,000 સી તારો શેર કેટલો છે તે જે સેક્રિફાઈસ કર્યું એ 5/50 સેક્રિફિકેશન રેશિયો 5/50 ઓકે તો અહીંયા જે છે એ 1 ઓકે 0 0 કટ 8 1 8 તો તને જે છે મારે ગુડવિલ ના કેટલા આપવાના એસ પર અવર કન્ડિશન તને મારે ગુડવિલ ના જે છે 8000 આપી દેવાના કરણે કીધું વાંધો નહીં એટલે કરણને બી 8 આપ્યા કોણે આપ્યા ફેનિલે ઓકે એટલે ફેનિલ ના અકાઉન્ટ માંથી પાછા 8 ગયા કોના હિસાબે ગયા ટુ કરણ અકાઉન્ટ ટુ કરણ ગુડવિલ નો ઈઝી એડજસ્ટમેન્ટ છે થોડું જે છે ટિપિકલ ક્યાં થાય કે સિમ્પલ જ્યારે ગેઇનિંગ માં સેક્રિફાઈસ મળે ત્યારે બાકી કોઈ પ્રોબ્લેમ ક્રિએટ ના ઓકે ચલ હવે કે હવે ફરશીદ એવું કે છે કે તમારે જે કરવું એ કરો મને છૂટો કરી દો પહેલા તમે પછી આ રેશિયો રાખ્યા કરજો પણ પહેલા મને જે છે અહીંથી ક્લોઝ કરો ઓકે તો ચલ ભાઈ તારો આપણે જે છે કેપિટલ આપી દઈએ બરોબર કેપિટલ શું હતું કે કેપિટલ હતું 2,120,80 અહીંયા બી ખોટું લખાઈ ગયું છે 2,120 અને 80 ઓકે એટલે ભાઈ તું જે છે એ મને છૂટો કરી દે 80 પ્લસ 2,400 પ્લસ 16,000 ટોટલ 98,400 સી 98,400 એમાંથી આ ટોટલ લેસ કર્યો એટલે અવર આન્સર ઇઝ 66,400 ઓકે અને કેશ તો આપી દીધા તો બી 66,000 દેવાના બાકી રહ્યા તો આપણે એને કીધું પૈસા નથી ભાઈ તારી લોન રાખી દે તું લોન લોન ઇઝ અવર લાયબિલિટી એટલે એની ઇફેક્ટ આવશે અહીંયા ફરશીદ લોન અકાઉન્ટ આન્સર 66,400 ઓકે ઓકે એસ પર એડજસ્ટમેન્ટ નંબર 8 એડજસ્ટમેન્ટ નંબર 8 માં એવું કીધું છે કે ઓલ્ડ કેપિટલ જ ન્યુ કેપિટલ રાખવાની છે ઓલ્ડ કેપિટલ અમાઉન્ટ ઇઝ 4 લાખ ઇટ મીન્સ કે ન્યુ કેપિટલ માં બી 4 રાખવાના છે ન્યુ રેશિયો ઇઝ 2:3 એટલે આ 4 લાખ જે છે કયા રેશિયો માં રાખવાના છે સિમ્પલ આ 4 લાખ જે છે 2:3 માં મેન્શન કરવાના છે ઇન શોર્ટ અહીંયા જે કેપિટલ આવે કરણ અને ફેનિલ નું એ 4 લાખ જ આવવું જોઈએ એ 4 લાખ જ આવવું જોઈએ અને એમાં બી ઈ રેશિયો છે 2:3 એટલે 4 લાખ into 2 divided by 5 આન્સર ઇઝ 1,60,000 4 lakh into 3 divided by 5 answer is 2,40,000 now અહીંયા જે બેલેન્સ છે એ બેલેન્સ ઓલરેડી તમને કહી દીધી છે કે ભાઈ કરંટની બેલેન્સ જે છે એ 160 અને આની બેલેન્સ 240 આપણે રાખવાની છે તમે ગમે કરો હવે થશે એવું કે કોઈ પાર્ટનરને 160 બેલેન્સ રાખવામાં પૈસા ઘટશે અને કોઈ પાર્ટનરને પૈસા વધશે જે બી સર્કમસ્ટન્સીસ થાય એ મને નથી ખબર ચેક કરીએ તો આના પાસે 2 લાખ એટલે 2 + 6 + 8 2 + 6 + 8 total is 2,14,000 ઓકે આના પાસે ઇનફ અમાઉન્ટ છે 2,14,000 સી 2,14,000 now 160 10 and 20 એટલે 1 lakh plus 160 plus 10 170 170 plus 20 એટલે કે 190 તો 214 minus 190 તો આના પાસે ઓલરેડી હજી કેટલા રૂપીસ પડ્યા રહે કે 24,000 એક્સ્ટ્રા છે એક્સ્ટ્રા રાખવાના બિચારાને કેટલા 160 240 એટલામાંથી 160 રાખે અને એના એક્સપેન્સીસ પે કરે તો બી એના પાસે કેટલા બચ્યા 24 તો બેંકમાંથી લઈ જશે કારણ કે આ બધું કીધું છે લાસ્ટમાં કે કોઈ બી રિમેનિંગ અમાઉન્ટ હશે એ અમાઉન્ટ જે છે એ પેન્ડિંગ હશે તો એ ટ્રાન્ઝેક્શન કોના થ્રુ આપવાનું બેંક થ્રુ તો અહીંયા જે છે બટ ઓબ્વિયસ છે ડેબિટ છે તો સામે શું થાય ક્રેડિટ બાય કરંટ અકાઉન્ટ 24,000 then અહીંયા આપણે ફેનિલ નું ટોટલ કરીએ તો ભાઈ અહીંયા બટ ઓબ્વિયસ છે 240 પ્લસ આ બધી અમાઉન્ટ ટોટલ કરો એટલે ડેબિટ સાઈડ નો વધારે હોય ડેબિટ સાઈડ નો ટોટલ થાય છે 2,82,000
તો એ 2,82,000 અહીંયા આવે, એમાંથી લેસ કરો તો એને લાવવાના થાય 1,58,400. 1,58,400 ઈ શેમાં લાવશે? બાય બેંક અકાઉન્ટ. અહીંયા ક્રેડિટ છે તો ડેબિટ ટુ પેનિલ અકાઉન્ટ. આન્સર ઇઝ 1,58,400. સીધી વસ્તુ છે, બેલેન્સ આપણે ફાઇન્ડ કરીએ છીએ પણ અહીંયા ઓલરેડી બેલેન્સ તમને કહી દીધું છે કે તમારે કઈ અમાઉન્ટ કઈ રીતે ટ્રાન્સફર કરવાની, એટલે આમાં કોઈ ટેન્શન નથી. ઓકે, આટલું તમને નોલેજ હોવું જોઈએ. ઓકે, ચલો હવે આપણે કેશ એન્ડ બેંકની બેલેન્સ જોઈ લઈએ. નાવ 40,000 is our bank balance. Right? Always debit because of it is our assets to balance brought down 40. ઓકે, ચલો હવે ટોટલ કરી આનો તો 158,400 plus 40, 1,98,400, 1,98,400, 24 and 20 less करो, answer is 1,54,400. By balance brought down, here cash and bank balance is 1,54,400. Now જે બી રિમેનિંગ હોય એ તમારે જે છે મૂકવાનું છે. એકા જોઈ લો. મેઇન ટુ જે છે ને તમારે કયા કયા પોઈન્ટ્સ ઉપર જે છે કોન્સન્ટ્રેટ કરવાનું છે? સિમ્પલ, તમારે લોકોને જે છે એ મેઇન એ કેપિટલ ઉપર કોન્સન્ટ્રેશન કરવાનું છે. જે ઓલ્ડ કેપિટલ ને ન્યુ કેપિટલમાં આપણે જે છે એ કન્વર્ટ કરીએ છીએ. ઓકે, બાકી બીજું આ સમમાં કશું નથી. ચલો એના પછી હવે કઈ કઈ વસ્તુ રિમેનિંગ છે? સી. ઓકે, ક્રેડિટર 16,000 અહીંયા આવી જશે. ક્રેડિટર્સ, then workman compensation done, employee profit sharing done, provident fund 45,000, pf 45, then capital done, goodwill done, land and building 2 lakh, land and building 2 lakh, then land and building done, patterns done, machinery done, debtors done, stock done, bank done. Now totaling 110%, same total have 5,57,400. અહીંયા તમારો સમ ફિનિશ થાય છે. માય ડિયર ફ્રેન્ડ્સ, આ સમ એક્ઝામમાં પૂછાવાના ચાન્સીસ જે છે એ ઇન્ક્રીઝ કરે છે. સી, ફરી એકવાર બોલું છું, આ સમ એક્ઝામમાં પૂછાવાના ચાન્સીસ શું કરે છે? ઇન્ક્રીઝ કરે છે. એ તમે તમારા માઇન્ડમાં સેટ કરજો. ઓકે, ચલો, આઈ હોપ કે આ સમ સમજાણો હશે. આના જેવો એક્સરસાઇઝનો એક સમ તમારે કેલ્ક્યુલેટ કરવાનો છે. ઓકે, લેક્ચર પૂરો કરીને પછી 2-5 મિનિટ રહેવા દઈશ, જેનાથી તમે જે છે એકદમ સારી રીતે જે છે બધું જોઈ શકો. ઓકે, ડાઉટ હોય તો તરત જ મને જે છે વોટ્સઅપ કરી આપજો. ઓકે, ત્યાં સુધી રજા લેશે. थैंक यू वेरी मच. हैव अ नाइस डे. बढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया. थैंक यू.